नमस्कार श्रोता बंधु। आज गोटे पवित्र दिन आम धर्म रे कहुए 12 मासरे 13 पर्व। यही पर्व यही ओषा ये जो सब पालन करा जाए प्रायतः किछि ना किछि तार पछरे रहस्य रही, किछि ना किछि तार पछरे कारण रही। बिना कारण रे कौन कथा करा जाए ना। एबे जो कथाटी आमे कहबा से कथाटी आपण माने समस्त जानते। मोर पिला दिनर कथा मन पड़े। गोटे सुंदर गीतटी आपण सुनती। बंदई देव जगन्नाथ कमला देवीर संगात लक्ष्मी देवीर प्राणनाहा शोभित शंख चक्रवाहा। आपण माने भाबुथिबे खुदुरकुणी बही कहीं पढ़ी। मोर से दिन पिला बेलर कथा मन पड़े। आम साई रे जेतेबेले बड़ बड़ देई माने सब थिले खुदुरकुणी ओषा पालन करती। सेतेबेले कौन हुए प्रति रविवार से भौणी माने भाई को भारी भल पाती। आग भोग हब माने बहुत करी भोगटा दिहब भाई को। खुदुरकुणी ठाकुराणी किभली भाव आसवे, किभली भाव सजासज्य करा जीवो, कोठी बसिबे, से जो रंगीन रंगीन कागज को काटिकी ता देहरे अटारे अठा तैयारी करिकी ताको चारिपट मरा जीवो। आउ भोग सब पड़थिबो, चूड़ा छेना नड़िया सब प्रकार फल सब प्रकार परिकी से गोटे भल भोगटे हेतिबो। से भोग ताको खाऊ। आउ देई मानकर सबू ये जो सुंदर भाव गायन शैली आते सुंदर भाव बोलती ताहा मध्य समस्त मन को किणी परंपरा ये संस्कृति केते मधुर। शुणु देखु अपन जितेबाला ओषा सरे जाए आम सेपटे भालुकुणी ओषा कह जाए। जितेबाला ये भालुकुणी ओषाटी सरी जाए शेष पाली आसी जाए से गोटे फिस्ट करा जाए। फिस्ट रे पूरी होउतबो, डालीटी हेतिबो कि तरकारी पत्र हेतिबो। भाई मान को डका जीव आगे आगे भौणी माने डाके दिन तमाम उपास रे थिबे। भाई की डाकी से कदली पत्र रे से दिन रात रे खिया जाए। से दिन आउ मिलुनी एबे ओषा होउची किंतु से दिन आउ से स्मृति से अनुभूति से ओषार किछि अनुभूति जहाँ खाली मन रहा कथा, स्मृति होकर रहा कथा। आ प्रायतः से जिनिस देखा आम क्षेत्र में मिलूना। आम बोध हुए कर्म क्षेत्र में बिजी हो जाए पारू। बाल्य जीवन छाड़ा पर कर्ममय संसार में बिजी थाऊ व्यस्त बहुल समाज रे। नहले ये परंपरा आम नजर को प्राय आसे ना, कहीं से पिला बड़ आउ गोटे कथा कहवा ये जो ओषाटी जो खुदुरकुणी ओषा अर्थात भालुकुणी ओषा जो करा जाए अनेक गुड़ी ये जो ओषा माध्यम रे मानव समाज को कवि दिग्दर्शन दौरान अनेक गुड़ी कथा जीवन रे जितेबाला अनेक गुड़ी दुख जंत्रणा आसे मनीष किभली भाव स्थिर रहिबो, अस्थिर हब नाही एवं सब समय को धैर्यर सहित नहीं कि संसार रे चलिबो। तेबे ये जो खुदुरकुणी बही की जो लिखिचंती गोपीनाथ दास तांकर जो रचना कविंकर कथा कवि गोटे जिनिस को उपस्थापना करिसंती समाज रे किछि मंगल पाई। तो खुदुरकुणी ओषा बही जो अछंती टॉपई से होतंती केन्द्रापड़ा जिला राजनगर मौजार सात भाइया गाँ। बर्तमान आउ से गाँ नहांती। समुद्र खाई खाई से गाँ को बुड़ीगला। आउ से गाँ को बर्तमान सरकार अन्य गोटे जगह को नहीं सेठी से गाँ लोक मैंने अच्छी 4-5 वर्ष तले गाँटी प्रायतः ध्वंस पाई जाइए। देखो थरे गोटे कथा चिंता करतु जितेबाला कवि लिखुंट गोपीनाथ जो लिखुंट कलम करिसेंती टॉपई तार पिला बेलू 7 भाई
ସାତ ଭାଇରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥିବ, ସେ ହାତରେ ଖାଉନଥିବ, ତା ପାଟି ପାଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଜଣ ଭାଇଙ୍କର ହାତ ପଳଉଥିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 7 ଭାଇରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗେଲବ ବସରେ ସେ ପଡ଼ିଥିବ। ସାଧବ ଘର, ଅର୍ଥ ବି ଅଭାବ ନାହିଁ, ପିଲାବେଳୁ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳିଛି। ସିଏ ପିଲାବେଳେ ଯେତେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ ମାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ମାଗିଥାଇ ପାରନ୍ତା, ମୋତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ, ମୋତେ ଅଲଗା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ, ସେ ଚାନ୍ଦ କାହିଁକି ମାଗିଲେ? କବିଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କଲମ ମୁନରେ ଯୋଉ ରଚନାଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତପୋଇର ଯୋଉ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନାଟା କରିଛନ୍ତି, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି କେତେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। ତପୋଇ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ବୟସର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। କାହିଁକି ନା ବୟସ ଯୌବନଟା କେତେବେଳେ ପାଦ ଏପଟ ସେପଟ ପକେଇଦବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯୌବନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦିଓ ସେ ଚାନ୍ଦ ମାଗିଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଚାନ୍ଦ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥାନ୍ତି ନା ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୌବନ ସମୟରେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାଳେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପାଦ ପଡ଼ିଯିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତପୋଇ ମାଗିଥିଲେ ଚାନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପିଲାବେଳୁ ଯୋଉ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଇତ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। 7 ଭାଇଙ୍କର 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତପୋଇର ହେଲେ ଭାଉଜ। 6 ଜଣ ଭାଉଜ ତପୋଇକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ଜଣେ ଭାଉଜ ତପୋଇ ସହିତ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ତପୋଇର ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଥାଏ, କଥା କହୁଥାଏ, ତପୋଇର ଭାଉଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତପୋଇ ଉପରକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ବିବାହ ପରେ ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବ। ସେ ସମୟରେ ବେଳେ ପଡ଼ିବ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ କୁଡ଼ିଆରେ ବି ରହିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ। କାହିଁକିନା ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କୋଉ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପକେଇଦବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ତଳେ ଶୋଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତଳେ ଶୋଇବା ଶିଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଗଦିରେ ଶୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଗଦିରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ, ତଳେ ଶୋଇବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସଂସାର ସେଇଭଳି, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ବୋଲିକି ଆମେ ଜୀବନରେ ହାରିଯିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା, ଇଏ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତପୋଇକି କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତପୋଇ କ'ଣ କରିଛି? ସବୁ ନିର୍ଯାତନାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି କରି ସହିଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି, ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସହିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତପୋଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେଦିନ ସହି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରହିଗଲେ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ, ଭାଇମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜମାନେ ଭଲ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଭାଉଜମାନେ ଆଦର ସ୍ନେହ କରିଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ଶିଖଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ? ଯଦି ଆମେ ସହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରହୁଛନ୍ତି। କଥାକୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିଦେଲି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହୁନି। ତପୋଇ ଆସିଲା, ତାର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖରେ କଟିଛି। ତାର ଦୁଃଖ ଜୀବନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଘର ମଣିକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ, ସେଠି ଯେତେ ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛି। ଭାଉଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ହଜିଯାଇଛି, ଓଷା କରିଛି, ସେ ଓଷାରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହିଛି। ତାପରେ ଭାଇମାନେ ପୁଣି ଓଷାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଓଷାରେ ସେ ଭାଇମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ।
ସେତେବେଳେ ଭାଉଜ ମାନେ ସୁଧୁରି ଗଲେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓଷା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଓ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। କଣ ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିଲେ? ସହିବେ। ଯଦି ସହିବେ ତାହେଲେ ରହିବେ, ଯଦି ନ ସହିବେ ତାହେଲେ ଲିଭିଯିବେ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କବି ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଆଉ କଲମ କଲେ, ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସହିଯାଆନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଳହ ଆସିବ, ଥରେ ସହିଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଦଉଛନ୍ତି, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ସଂସାରକୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଅସୁବିଧା କଣ? ସଂସାର ରହିଯିବ ନା। ଭଗବାନ ବା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେଇ ଘର, ପରସ୍ପର ଭାବ ଜୟୀ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ସଂସାରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଥରେ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଡ଼, ଅସୁବିଧା କଣ? ସହିଯାଆନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ସହିନେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଥିବା ଦରକାର। ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଅନେକ ସଂସାର ପା, ଏଠି ସରେ ନା କିଛି, ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କିଛି ଆସେ। ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କଥାରୁ ଯେମିତି ଦଶମ ପଢିଲେ, +2 ପଢିଲେ, ସବୁ ପାଠର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ଆସେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ସମାନ ନଥାଏ। ସେଇଭଳି ସେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ମାନେ କପି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ମାନେ କପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ରାତି ପାଇଲେ କାଲି ସକାଳୁ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାର ଆନ୍ସର କଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାର ଉତ୍ତର କଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେହି କପି ଦେଇପାରିବେନି। ଏ ତମାମ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ସହି ଯାଆନ୍ତୁ, ସହିଲେ ରହିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଇଏ ଥିଲା ତପୋଇର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ଚାଲିଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ, ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆପଣ ସଂସାର କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।